اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، اوے گولی کیوں چلائی ہوا 10 گنجیا ٹینڈیا بغیرتا؟ تیرے کو پوچھ کے چھڑنا ہے کہ گولی کیوں چلائی ہے؟ گولی تیرے اندر بڑھنی ہے، یہ تھوڑی بہت ہی باہر رہ گئی ہے نا، وہ بھی اندر بڑھ جائے گی، فکر نہ کر۔ جن جان پاکستان جی، یہ جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، یہ اتنے کو بے غیرت ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر پاکستان اس نج پر پہنچا ہے نا، تو آپ یقین جانے خدا کی قسم 35% ان کا ہاتھ، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، ان سے کم نہیں، کیونکہ یہ جتنے اینکر ہیں نا، ان دلوں نے بغیرتوں نے، اور یہ جتنی اینکرنیاں ہیں، یہ گشتیاں بغیرت دلیاں، انہوں نے وہ حشر کیا ہے، وہ جھوٹ بولے ہیں، وہ پبلک کو ورگلایا ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ جن جان پاکستان جی، یہ ہماری معصوم پبلک ہے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی 70 سال کہ ہم کیسے جی رہے ہیں۔ یہ تو غلامی کی زنجیریں تو آپ کی جب ٹوٹیں گی تب آپ کو پتہ چلے گا ابھی آپ غلامی میں ہیں۔ یہ جب غلامی کی زنجیریں آپ کی توڑے گا نا اللہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا آزادی کیا چیز ہے۔ آزادی بڑی بات ہے جن جان پاکستان جی۔ پاکستان میں آپ آزاد ہیں، جس کی مرضی ماں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کی مرضی بہن کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کیا جی اس کے گھر پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا؟ کیوں لگا؟ کیا جی اس نے گستاخی مریم کی ہے؟ کیا جی اس نے نعرہ لگایا ہے پی ٹی آئی کا؟ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ایسا بھی آپ نے دیکھا تھا؟ ہمیشہ پارٹیاں آمنے سامنے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، عورتوں کو خیر ان دونوں چوروں کے علاوہ کوئی پاکستان میں مسلط ہی نہیں ہوا، یا یہ دونوں چور ہیں یا آرمی ہے۔ اور یہ آرمی بھی آپ کے سامنے جو جرنیل ہیں وہ بھی سارے چور ہیں، ڈاکو لٹیرے۔ اور یقین جانے آپ جن جان پاکستان جی، ان ڈاکوؤں لٹیروں کا وہ حال ہونا ہے، کیونکہ اب جو ہے نا پاکستان، اب میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ پروگرام، لوگوں کے ویو جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ جن جان پاکستان جی، پبلک، میں سوچ رہا تھا کہ صرف جرنیلوں، اللہ کی قسم پبلک اب آرمی کو کوسنے کے لیے شروع ہو چکے کہ ہماری آرمی، پہلے آرمی کا نام نہیں لیتے تھے، جرنیلوں کا نام لیتے تھے، اب آرمی کا نام لینا شروع کر دیا ہو۔ اگر یہ بغاوت بڑھ گئی، جن جان پاکستان جی، ان کو تو نہیں پتا، یہ جنرل تو پاگل کا پتر ہے، اسے کیا پتا۔ جنرل اگر یہ بغاوت ود گئی نا، تو پتا کیا ہوگا؟ تمہارے بچے بھی جل جائیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ کوئی ریٹائر پولیس آفیسر، کوئی پولیس والا، کوئی آرمی کا بندہ، کوئی کچھ، یہ ایک جنگ ہوگی جو عوام کے ساتھ ہوگی، تو تمہیں پتا ہے فتح کس کی ہے؟ عوام کو تو نہیں جیت سکتے۔ کیا ٹینک چلاؤ گے عوام کی لاشوں پہ سے لے کے جاؤ گے؟ نا، دیکھ تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو لفافی صحافی آپ نے چمبیڑے ہوئے ہیں نا اپنے ساتھ، یہ جو پاکستان کو سیدھا پدرا ہی نہیں ہونے دے رہے، یہ جو پاکستان کے مخالفین ہیں، جن جان پاکستان جی، ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو موقع ملے، اگر یہ صحافی جو لفافی ہیں آپ کے اڑے کے چڑھے، قسم اللہ کی، آپ کو قسم ہے خدا کی، ان کے منہ کالے کر دیجیے، ان کے سر میں جوتے ماریے گا۔ یہ جوید چودھری ہوا، یہ سہیل وڑیچ ہوا، یہ وہ سلیم بخاری ہوا، یہ افتخار احمد ہوا، یہ منصور، اور یہ شیو کامران شاہد، یہ جتنے بھی آپ کو، یہ منیب بغیرت کا بچہ، اور جتنے بھی آپ کو اس طرح کے صحافی نظر آتے ہیں نا، یہ جن جان پاکستان جی، پاکستان کے دشمن ہیں۔ ان کے آپ نے منہ کالے کرنے ہیں، ان کو گدوں پہ بٹھانا ہے، ان کی ویڈیو وائرل کرنی ہے تاکہ آئندہ کے بعد یہ جھوٹ نہ بول کے عوام کو ورگلائیں نا۔ یہ عوام کو ورگلاتے ہیں۔ عورتوں میں سے میری بہنیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ کسی کی آپ نے کوئی
किसी से कोई आपने, बल्कि किसी से बदला क्या लेना, आपने हक सच किसी को याद दिलाना है तो इनको निकाल लीजिएगा, जिसमें दो ये सरे फरिश्त हैं, गरीदा फरूकी और रासमा शिराजी। बाकी जो आपको नजर आती हैं कि जो लफाफने हैं, निकालें इनको बाहर, इनके सिर गंजे कर दें छितर मार मार के बगैरत औरतों का, इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ हाल किया। आप जिनजान पाकिस्तान जी, इनके इश्क पीछे आप देखें जरा कहां तक जाते हैं। ये कच क्वीन, ये चोर की बच्ची, प्यो इसका चोर, दादा इसका चोर, चाचा इसका चोर, चाचे का पुत्र इसका चोर, दूसरे चाचे का पुत्र अपना भाई, ये सब चोरों का खानदान है। जिनजान पाकिस्तान जी, आपको बताया ना मैंने कि वो कितना बड़ा चोर था, जिसका नाम मियां शरीफ था। वो जहां भी गया ना नमाज पढ़ने, यूं उसने देखा है आज जाती उम्रा के साथ किसकी जमीन है, वहां नमाज पढ़ी है। उसने कहा मैंने तो यहां नमाज पढ़ ली, अब ये मुझे दे दो। उन्होंने कहा जी हमने नहीं देनी, हमारा अपना रिजक पानी का सिलसिला है, हम इसी को बीजते हैं और इसी से हम खाते हैं, नहीं आपको देनी पड़ेगी। जबरदस्ती उनसे जमीनें ली। ऐसे ही 1700-1800 एकड़ में जाती उम्र है, 1600 एकड़ में पूरा इलामा इकबाल टाउन है। जिनजान जी, इन्होंने वहां क्या कब्रें बनानी है, क्या करना है इन्होंने वहां महल का। ये महल आप लोगों का है, आपके पैसों से बना है और आपका है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत के सदके में आप देख लीजिएगा, एक वक्त आएगा कि वहां पाकिस्तानी अवाम का राज होगा, आप ही उसे इंशाअल्लाह फना फिला करेंगे, फिक्र ना करें। ये इसने नहीं लोगों के घर तोड़े, ये क्या क्या हल्ट फेर रही है, इसी तरह इसका भी हल्ट फिरेगा अल्लाह ताला की रहमत के सदके में। तगड़ी हो जा बीबी, तू देख तेरा हाल की हुंदा, इंशाअल्लाह तुझे माफी नहीं है। तुमने जो जिले शाह का और अरशद शरीफ का कत्ल करवाया है ना, जिनजान पाकिस्तान जी, मैं आपको 110% कहता हूं, फैसल वाडा वो सहूलतकार था, उसने उसका थड़ा दिया। थड़ा कहते हैं पंजाबी में किसी को मरवाने के लिए, वो सारा। अरशद शरीफ का बहुत ज्यादा लिंक था, 2 आदमियों के साथ उस दिन उसका लिंक था, एक मुराद सईद, दूसरा फैसल वाडा। ये फैसल वाडा ने मुखबरी की है सारी उसकी। आप यकीन जाने, मैं आपको 110% ठीक कहता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने। आप देखें, मुझे 10 मिनट के लिए फैसल वाडा दें, इसकी मां की ऐसी की तैसी, ये चीखें मार के ना कहेगा कि हाँ मैंने ये काम किया, ये किया, फलां को मुखबरी की, फलां। इसे के जानने वाले थे जहां वो अरशद शरीफ जाके रहा है, ये बगैरत के बच्चे ने उसे मरवाया और उसी के बदले में इसे मिली है ये सेनेटर की सीट। आप यकीन जाने, ये बगैरत का बच्चे ने उसका लहू बेचा, तो इंशाल्लाह फिक्र ना करें। शारा कायदे आजम पर देखिएगा, शारा फैसल पर इसको उल्टा लटकाते हैं कि नहीं हम, अल्लाह की रहमत के सदके में। किसी आर्मी के चीफ ने नहीं है तुम्हें बचाना, क्योंकि आर्मी चीफ को अपनी बचना मुश्किल होना है, तो उसने तुम्हें क्या बचाना है। तुम देखो तुम्हारा हशर क्या होता है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा। फैसल वाडा, शेर अफजल मुरव्वत, ये जिनजान पाकिस्तान जी इनके एजेंट थे शुरू में ही, ये दिए थे उसने, वो क्या उसका नाम है, वो डॉन्चल, वो बाजवा, ये बाजवे ने दिया हुआ तोहफा है, फैसल वाडा भी और शेर अफजल मुरव्वत भी। इसीलिए वो इतने जलसे जुलूस कर गया, और किसी ने क्यों नहीं की है, क्योंकि उस एस्टेब्लिशमेंट से उस मिला हुआ था हर चीज। इमरान खान के पीछे लगा हुआ पागल का पुत्र, ओए पैदल हो गए हैं, अकलों वड़ गए हैं खप्पे दे विच। बेटा उस खप्पे च वड़े हैं जिथों निकलना बहुत मुश्किल है। तू देख, तू ना निकलना है ते ना तेन असीं निकलन देना है, तू ऐसा खप्पे च वड़े है। होर भी बाकी तेरे नाल दे आ रहे ने, तेरे पीछे पीछे फिक्र ना कर, सारियां दी आत्मा खराब कर देंगे अल्लाह ताला दी रहमत दे सदके। जिनजान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज पहला रमजान है, अल्लाह ताला आप सबके लिए मुबारक हो।
جیتے رہیں آپ. جن جان پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. السلام علیکم. پاکستان کی عوام زندہ باد. وے گولی کیوں چلائی ہوں؟